दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अपनी 3 पार्ट की सीरीज़ का तीसरा पार्ट यानी कि तीसरी रिपोर्ट लैके अज हाजिर हाँ। पहलियां 2 रिपोर्ट्स विच आपां गल कीती सी सरपंच राणू दी, रवेश सिंह ढिल्लों दी, उन्हां नशे के कारोबारियां दी, जो कि बहुत ही छोटे लैवल के मोहरे मैं दस्से सी। असल दे विच पंजाब दा जिहड़ा ड्रग कार्टल है, मैं नहीं कह सकता कि पंजाब का पूरा ड्रग कार्टल यही लोग चलाते हैं, लेकिन जिहड़े अज मैं 3 लोगों का जिक्र करांगा वो पंजाब के नौजवानों दियां रगां दे विच, उन्हां दियां नसां दे विच नशे का जहर घोलण दे बहुत वड्डे खिडारी ने, बहुत वड्डे माफिया की अज मैं गल करांगा। अपनियां बीतियां दियां दोहां रिपोर्टां दे विच मैं ये 2 शख्सां दा नाम लिया है। तनवीर सिंह बेदी आस्ट्रेलिया बेस्ड वो मेन ड्रग कार्टल नूं हैंडल करन वाला व्यक्ति ते उसका साथी सिमरनजीत सिंह संधू जो कि इटली दे विच बेस्ड है। हुण ये दोवां दे नाल एक तीसरा होर खिडारी है जिसका मैं इंट्रोडक्शन इस वीडियो की शुरुआत दे विच ही दे दिंदा है। यह है पाकिस्तान का रहने वाला, दुबई तो ऑपरेट करने वाला भाईजान। सो तनवीर बेदी, सिमरनजीत संधू ते भाईजान, हुण ये 3 वो व्यक्ति हैगे ने जो कि ड्रग्स दे एक अजिहे इंटरनेशनल कार्टेल नूं चलाते हैं, जो कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यां जिस दे विच दिल्ली तो लैके जम्मू कश्मीर तक के राज शामिल ने, उन्हां दे विच नशे की सप्लाई का एक बहुत वड्डा रैकेट है, एक बहुत वड्डा रिंग है जो कि आस्ट्रेलिया, इटली ते दुबई तो हैंडल किया जाता है। तो इन्हां वल्लों जिहड़ा नशा भेजा जाता है वो कोई छोटा मोटा, जिवें मैं अपनी पिछली शायद रिपोर्ट में जिक्र किया सी, कुछ किलोआं या कुछ पैकटां के हिसाब नाल नहीं, बल्कि कई क्विंटल हैरोइन, प्योर हैरोइन, जो कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान के रूट तो होके तैयार होके कई अजिहियां कंटेनर्स दे विच या शिपमेंट्स दे विच समुंदर के रस्तियों गुजरात के बंदरगाहां दे उत्ते, पोर्ट्स के उत्ते उतरदी है ते फिर उन्हां नूं बहुत ही सौखे तरीके दे नाल ट्रकों के लद के पंजाब, जम्मू कश्मीर ते दिल्ली वर्गे राज्यों तक पहुंचा दिता जाता है। किलोआं के हिसाब नाल नहीं बल्कि क्विंटलों ते टनां के हिसाब नाल आने वाली इस प्योर हैरोइन नूं अगे तोड़िया जाता है। इस नूं कैमिकल्स की वरतों करके कई टनां दे विच कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी कि 1 किलो हैरोइन नूं 5-5, 6-6 किलो अजिही हैरोइन दे विच तैयार कर लिया जाता है, जिसनूं कि आपां पिछलियां रिपोर्टां दे विच सिंथेटिक हैरोइन कहा सी। ते यही वो हैरोइन है जिस दे विच कई बार मिलावट इस पद्धर की हो चुकी होंदी है, जिस तो बाद इसनूं लैण तो बाद, इसका टीका लाण तो बाद या इसका सेवन करन तो बाद ही नौजवानों की मौके पर ही ओवरडोज के नाल मौत हो जाती है। आए दिन आपां तस्वीरां वेखदे हैं, इंजैक्शन नसां दे विच गड्ढिया होया हुंदा ते बंदा मरिया पिया हुंदा है। नौजवान 16-16, 18-18 साल के मुंडे नशे के इस जहर के कारण मारे जा रहे हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण सी मेरे लिए ये 3 लोगों के चेहरिਆਂ ਨੂੰ बेनकाब करना। मैनू नहीं लगता कि किन्ने मीडिया के विच 3 लोगों के चेहरिਆਂ ਨੂੰ अजे तक किसी ने बेनकाब किया होएगा, लेकिन ये 3 की तस्वीर अज जारी करने बेड़े मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी सी, क्योंकि आस्ट्रेलिया तो या इटली तो या दुबई तो ये ਜਿਹੜੇ कारोबारी बैठ के ड्रग का वड्डा कार्टल चलाते पे ने, ये बेसिकली पल्ले जम्मे उत्थों के नहीं है ने आस्ट्रेलिया, इटली या दुबई के, बल्कि भारत, पंजाब, अमृतसर, बटाला ते पाकिस्तान इथों बेस्ड है। यानी कि ये लोग पंजाब के ही जंपल है ने, कई साल इन्होंने अपने परिवारों के नाल इत्थे ही जिंदगियां कट्टियां ने। तो सो मच हो कि एज लेट एज 2020 तक सिमरनजीत सिंह संधू पंजाब के विच ही दस्सिया जाता है, लेकिन जदों इस दे ड्रग कार्टल का पांडाफोड़ होना शुरू होया, पर्दाफाश होया, उस वक्त ही दस्सिया जाता है कि ये इटली निकल जाता है, जिस तो बाद कि इसनूं इटली विच डिटेन भी किया गया। लेकिन अज तक 2020 तो बाद अज 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ना ही तनवीर बेदी ਦੀ अज तक कदे कोई तस्वीर मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ या पुलिस के नोटिसां ਦੇ ਵਿੱਚ सामने आई है, ना ही सिमरनजीत सिंह संधू जो कि बेसिकली अमृतसर का रहने वाला है, तनवीर बेदी बटाले का रहने वाला है। क्विंटलों ते टनां के हिसाब नाल आस्ट्रेलिया, इटली ते दुबई तो बैठ के नशे की हैरोइन की, प्योर हैरोइन दियां किन्नियां खेपां इन्हां लोगों ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वर्गे शहरों में भेजियां, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। जी मैं गल अज की इस रिपोर्ट में करांगा वो तो तकरीबन 500-600 किलो हैरोइन जिसका पता लग गया, जो कि डिटैक्ट हुई, जो कि रिकवर की गई अलग अलग ऑपरेशन के, चाहे वो गुजरात के ऑपरेशन होए, चाहे वो दिल्ली के ऑपरेशन होए, चाहे वो ऑपरेशन होया अमृतसर के सुल्तानविंड 2020 के जनवरी के 2020 का वो साल, वो दिन जदों कि सुल्तानविंड की एक उस वक्त अकाली आगू अनवर मसीह की कोठी उत्ते छापा पाया जाता है, तो 194 किलो हैरोइन उत्थों बरामद की जाती है।
ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ 194 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਦ ਦੀ ਇਸ ਕੋਠੀ, ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ NIA ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਮੇਨ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਟਲ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਲਾਇਆ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੂਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ, 300 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਸਨੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਲਾਲਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ATS ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਟੂਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਰਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸੋਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਗੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ 200 ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਫੀਕ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕ ਸੁਮਰਾ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸਮਗਲਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਠਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸਨ। ਰਾਮ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਸ ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ 300 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ 200 ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਟਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ATS ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18, 19, 20 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ MBA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਟਾਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸਮ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। STF ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਫਰੋਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਰਗਨਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ATS, NIA ਤੇ STF ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾਂ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਐਂਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2020 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਠੀ, ਜੋ ਕਿ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਲੈਬ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। 194 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ STF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੰਕੁਸ਼ ਕਪੂਰ, ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ STF ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਲੈਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਡੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ATS ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ATS ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। STF ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬਟਾਲਾ। ਹੁਣ ਤਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 2008-9 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ATS ਵੱਲੋਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੇ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
3000 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਨ ਡਿਸਕਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਿੰਦੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਰੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, STF ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਰਵੇਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਨਾ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਦੋਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 350 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲੈਬਸ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਲੈਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੈਬ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹਿਮਾਕਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਟੈਬਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਮਿਨੀ ਲੈਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਚਸਪਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰੇਂਜ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। 6 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਲੇਟ ਐਜ਼ ਜੁਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ NIA ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚੂਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ATS ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, NIA ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਥਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਾਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਫੀਆਸੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੀ ਕੌਣ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਰੋਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਰੋਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3-4 ਸਲਾਇਆ ਕੇਸ, ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਟਿਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ STF ਦੀ ਟੀਮ ਬਦਲਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਟਾਤੇ ਗਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ STF ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਪਕੜਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਲਾਇਆ ਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਅਫਸਰ ਬਦਲਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਏ, ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।